नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मुद्रालेख डिजिटल एज्युकेशन में आपनु हार्दिक स्वागत है। धोरण 9 અને 10 विषय गुजराती अर्थालंकारना प्रकारों भाग 1। मित्रों, अर्थालंकारना प्रकारों भाग 1 में आ अलंकारनो आपणो त्रीजो विडियो है। पहलो विडियो आपड़ा अलंकार अंगेना समझूती, बीजा विडियो में शब्दालंकार और आ तीजो विडियो है अर्थालंकारना प्रकारों भाग 1। तो अर्थालंकारनी आपणे व्याख्या समझी अर्थालंकार में आवता जे अलग अलग प्रकारों है ये प्रकारों आपणे विगते चर्चा करीशुं। अर्थालंकारनी समझूती। अर्थालंकारनी समझूती आपता पहला एनु एक उदाहरण आपेलू है। राधानु मुख चंद्र जेवुं सुंदर है। अर्थालंकार एटले पहला शुं ए थोड़ी चर्चा करी लऊं एटले आ राधानु मुख चंद्र जेवुं छे तमने बहु सरल रीते समजाशे। ए छेल्ले पण आवशे, एनी व्याख्या आपणे स्पष्ट करेली छे, पण उदाहरणथी समजावવાનો प्रयत्न करवाने कारणे आपेलू उदाहरण तमारी सामे मुकाई गयुं छे। जुओ तो अर्थालंकार एटले पहला आपणे जोयुं के शब्द के वर्ण नी गोठवण द्वारा जे अर्थ के चमत्कृति लावी शकाय तेने आपणे शब्दालंकार कह्या आपणी व्याख्यामां। अने आपणे जोई पण गया के ए रीते जेमां चमत्कृति आवे छे। तो अहींया काव्यना शब्द के अर्थ नहीं, काव्यना शब्दों द्वारा नहीं के वर्णों द्वारा नहीं, पण तेमां वपरायेला जे शब्दों छे ए शब्दोना अर्थ द्वारा ज्यारे चमत्कृति आवे, शब्दों में रहेला के काव्य पंक्ति में रहेला अर्थ द्वारा ज्यारे चमत्कृति सर्जाय त्यारे अर्थालंकार बने छे। शब्दों के वर्णों सौंदर्य नहीं पण शब्दों ना अर्थ द्वारा सौंदर्य प्रकट थाय त्यारे अर्थालंकार बने छे। अहींया उदाहरण है अपनी पासे सामान्य के राधानु मुख चंद्र जेवुं सुंदर है। अहींया अर्थ आपणे लईए कि भाई राधानु मुख चंद्र जेवुं सुंदर है। चंद्र एटले सोरे कराए आपणे पूनमना चंद्रनी विचारणा करवानी अने ए चंद्र सोरे कराए खिलेलो होय त्यारे आपणे सुंदर लागे छे। तो राधानु मुख अने चंद्र बंनेनी सुंदरताने सरखावामां आवेली छे एवो अर्थ अहींया आपणे प्रकट करी शकीए कि भाई राधानु मुख केवुं छे, सरस मजानुं सुंदर। तो केवुं सरस मजानुं सुंदर तो खरुं ज। एनुं एक उदाहरण के एनुं कोई प्रमाण आपवुं होय तो कि भाई राधानुं मुख चंद्र जेवुं सुंदर छे एटले आपणने चंद्र नी सुंदरता और राधानी सुंदरता ए बेनी अर्थ आपने ख्याल आवी जाय। अर्थालंकारना अंगों में आटलू हमेशा याद राखो। अर्थालंकारना जे अंगो छे, अर्थ अलंकार समझवा होय तो एना जे अंगो छे ए अंगोने पहला आपणे ध्यान में राखवाना छे। उपमेय, उपमान वगैरह, साधारण धर्म अने उपमावाचक पदों, आ 4 वस्तु तमने ख्याल आवी जाए तो अर्थालंकार बहुत सरलताथी समझाई जाए तेवा छे। तो या 4 अंगो पहला आपणे समझीए। पहलू छे उपमेय। अर्थालंकार एटले मैं तमने कीधुं एम राधानुं मुख चंद्र जेवुं सुंदर छे एनी सरखामणी करेली छे चंद्रनी साथे राधाना मुखनी, बराबर। तो जे वस्तु पदार्थ के प्राणी ने सरखावामां आव्यो होय ते मूळ वस्तु राधानुं मुख जेने उपमेय कहेवाय। जे वस्तु
પદાર્થ કે પ્રાણીને સરખાવવામાં આવ્યો હોય, આપણે અહીંયા રાધાના મુખને સરખાવવામાં આવ્યું છે, તે મૂળ વસ્તુ તેને ઉપમેય કહેવાય. જે મૂળ વસ્તુ છે તેને ઉપમેય કહેવાય. તો રાધાનું મુખ એ મૂળ વસ્તુ છે, તો રાધાના મુખને આપણે ઉપમેય તરીકે અહીંયા ઓળખાવી શકીએ. બીજું છે ઉપમાન. ઉપમેયને જેની સાથે સરખાવવામાં આવે છે તે વસ્તુ, પદાર્થ કે પ્રાણી. ઉપમેયને ઉપમેય એટલે રાધાના મુખને જેની સાથે સરખાવવામાં આવે તે વસ્તુ, પદાર્થ કે પ્રાણીને ઉપમાન કહેવાય. તો અહીંયા રાધાના મુખને કોની સાથે સરખાવવામાં આવ્યું છે? કે ભાઈ ચંદ્ર સાથે. એટલે ચંદ્રને શું કહેવાય? ઉપમાન કહેવાય. સાધારણ ધર્મ તમે સરખાવી ક્યારે શકો? કે બંનેમાં એક રૂપતા તમને દેખાય ત્યારે તમે સરખાવી શકો, એને સાધારણ ધર્મ કહેવાય. જે વસ્તુ, પદાર્થ કે પ્રાણી ઉપમેય અને ઉપમાન વચ્ચેનો સમાન ગુણ, વસ્તુ, પદાર્થ કે પ્રાણી એટલે કે જેની સરખામણી કરી છે અને જેની સાથે સરખામણી કરવામાં આવી છે, એ બંને ઉપમેય અને ઉપમાન વચ્ચેનો જે સમાન ગુણ છે એ સમાન ગુણને સાધારણ ધર્મ કહેવામાં આવે છે. અને એ સમાન ગુણ છે અહીંયા સુંદરતા. દાખલા તરીકે રાધાનું મુખ ઉપમેય છે, ચંદ્ર ઉપમાન છે. રાધાના મુખ અને ચંદ્ર આ બંને વચ્ચે જે સરખાપણું છે, જે સાધારણ ધર્મ છે, એ શું છે? કે ભાઈ સુંદરતા. તો સાધારણ ધર્મ એ સુંદરતા છે. અહીંયા ઉપમાવાચક શબ્દ કે જે શબ્દ વડે ઉપમેય અને ઉપમાનની તુલના સૂચવાય તે ઉપમાવાચક શબ્દ કહેવાય. જે શબ્દ વડે ઉપમેય અને ઉપમાનની તુલના કરવામાં આવી હોય તેને ઉપમાવાચક શબ્દ કહેવામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે, નાગર વેલીના જેવી નાજુકડી નાળ વાંકી. નાગર વેલીના જેવી નાજુકડી નાળ વાંકી. નાગરવેલી આપણને ખબર છે, નાગરવેલીનું જે પાન આપણે પૂંજામાં પણ લઈએ છીએ, મુખવાસમાં પણ લઈએ છીએ અને પાન ખાવાવાળા એનો ઉપયોગ પણ કરે છે. જેવી એ સાધારણ ધર્મ છે. નાજુકડી નાર વાંકી, અહીંયા સ્ત્રીની સરખામણી કરવામાં આવેલી છે. કેવી છે? સ્ત્રી નાજુક તો છે પણ એ વક્ર છે, સીધી નથી. અને કેવી વક્ર છે? કે નાગરવેલીના જેવી એ નાજુકડી તો છે જ, પણ એના જેવી સરસ મજાની વાંકી, તમે એને ઓળખી ન શકો તેવી, એને પારખી ન શકો તેવી. આ એનું સરસ મજાનું ઉદાહરણ છે. બીજું, વીજળી જેવી ચિત્તોડની સાંધ્યને આ ઘોડા નહીં આંબવા દે. વીજળી જેવી ચિત્તોડની સાંધ્યનેય. સાંધ્યનેય, સાંધ્ય એટલે સાંધણી. ઊંટને જ્યારે હોડમાં મૂકવામાં આવે ત્યારે એને સાંધણી, ઊંટને સાંધણી કહેવામાં આવે છે. એ ઘોડાને પણ આંબવા દેતી નથી, એટલે કે ઘોડાને પણ પડકાર આપી શકે છે. શિશુ સમાન ગણી સહદેવને ખબર આ કોઈએ ન કર્યા હતા. શિશુ સમાન ગણી, સમાન એટલે કે બાળક જેવો ગણીને, કોને? કે સહદેવને ખબર આ કંઈએ ન કર્યા હતા, એને ખબર કર્યા હતા નહીં. અર્થાલંકારના પેટા પ્રકારો.
આપણે ઉપમેય અને ઉપમાનની સમજણ મેળવી છે. અર્થાલંકારના જે પેટા પ્રકારો છે, 8 પ્રકારો છે, એ પેટા પ્રકારોની આપણે વિગતે ચર્ચા કરીશું. પહેલું છે ઉપમા અલંકાર. તો ઉપમા અલંકારની પહેલા વ્યાખ્યા જોઈશું. જ્યારે કોઈ એક વસ્તુને કોઈ એક ખાસ ગુણ કે બાબત અંગે બીજી વસ્તુ સાથે સરખાવવામાં આવે ત્યારે ઉપમા અલંકાર બને છે. જોજો, જ્યારે કોઈ એક વસ્તુને કોઈ એક ખાસ ગુણ કે બાબત અંગે કોઈ એક વસ્તુમાં એક ચોક્કસ ગુણ રહેલો છે, એ ગુણને બીજી વસ્તુ સાથે સરખાવવામાં આવે ત્યારે ઉપમા અલંકાર બને છે. અર્થાત આપણે વ્યાકરણની હાઈફાઈ ભાષામાં આપણે એની વ્યાખ્યા મેળવીએ તો ઉપમેયને ઉપમાન સાથે સરખાવવામાં આવે ત્યારે ઉપમા અલંકાર બને છે. ઉપમેયને ઉપમાન સાથે સરખાવવામાં આવે ત્યારે ઉપમા અલંકાર બને છે. ઉપમેય કોને અને ઉપમાન કોને, એ કોને કહેવાય એનો ખ્યાલ પાછો આપણને હોવો જોઈએ, જેની સમજણ તમને અગાઉ આપી છે એના અંગોમાં. તો કે ભાઈ, જ્યારે કોઈ એક વસ્તુને કોઈ એક ખાસ ગુણ કે બાબત અંગે બીજી વસ્તુ સાથે સરખાવવામાં આવે ત્યારે ઉપમા અલંકાર બને છે. ઉપમા અલંકારની અંદર જેવો, જેવી, જેવું, સો, સી, સુ, સા, સમો, સમી, સમો, સરખી, સરીખો કે સરખા, સમોવડું, જેતલો, જેતલું, જેમ, જેવડો, તુલ્ય, માફક, પેઠે, સદર્શ જેવા ઉપમાવાચક શબ્દોથી ઓળખાય છે તે યાદ રાખો. ઉપમા અલંકારની અંદર આ પ્રકારે ઉપમાવાચક શબ્દો આવતા હોય છે. એ ઉપમાવાચક પદો તમારે ધ્યાનમાં રાખવાના છે. ઉદાહરણ: રાધા રાણીનું મુખ ચંદ્ર જેવું સુંદર છે. રાધા રાણીનું મુખ ચંદ્ર જેવું સુંદર છે. રાધા રાણી મૂળ વસ્તુ છે, ઉપમેય છે. ચંદ્ર ઉપમાન છે. જેવું ઉપમાવાચક પદ છે. અને સુંદર, રાધા રાણી અને ચંદ્ર બંને વચ્ચે જે સમાનતા છે એ સુંદરતા છે. બીજું ઉદાહરણ છે: સમય ઓગળી જાય છે પેલા હિમની માફકે. સમય અને હિમ આ બંનેને સરખાવેલા છે. સમય પણ ઓગળી જાય છે હિમની માફકે. માફકે એ આપણો જે ઉપમા અલંકારને ઓળખવા માટેનો શબ્દ છે. સમય અને હિમને સરખાવેલા છે. સાપની પેઠે ચંદાની જુવાની ફૂફાડા મારે છે. સાપની પેઠે, પેઠે એટલે જેમ. સાપની પેઠે ઉપમેય છે. સાપની પેઠે એટલે સાપની ઉપમેય છે. ચંદાની, ચાંદાની એ ઉપમાન છે. પેઠે એ ઉપમાવાચક પદ છે કે ભાઈ સાપની પેઠે ચંદાની જુવાની ફૂફાડા મારે છે. ફૂફાડા મારવું, જુવાની ફૂફાડા મારવી એ સાધારણ ધર્મ છે. સાપ પણ ફૂફાડા મારે છે ને ચંદ્ર પણ. જ્યારે એની કરાઓ, જ્યારે આપણે શુક્લ પક્ષની અંદર જ્યારે એની કરાઓમાં વધારો થતો હોય ત્યારે એ સાપની જેમ ફૂફાડા મારતો હોય તેમ લાગે છે. પણ જો અહીંયા તમને બીજી રીતે વાત કરું, અહીં ચંદ્રની વાત ન કરીએ તો 8મા ધોરણની અંદર જે સાંધનાથ્યો પાઠ આવે છે એની અંદર જે ચંદા નામનું જે પાત્ર આવે છે
એની પણ સરખામણી કરેલી હોય એમ કહી શકાય કે સાપની પેઠે એટલે કે સાપની જેમ જે સાંધને નાઠવા જતી આ યુવાન કન્યા ચંદા, એની જુવાની એ સાપ જેમ ફૂફાડા મારે તેમ એની યુવાની પણ ફૂફાડા મારે છે. વૈષ્ણવીની આંગળીઓ કમરની પાંદડીઓ જેવી સુકોમળ છે. વૈષ્ણવી એની આંગળી કોના જેવી કોમળ છે? કે ભાઈ કમરના પાંદડા જેવી. અહીંયા જેવી એ ઉપમાવાચક પદ છે અને સુકોમળ એ સાધારણ ધર્મ છે. બોર શું આંસુ એક એક બાને નેત્ર ઠળ્યું. બોર શું એટલે બોર જેવું. આંસુ એક એક બાને નેત્રે ઠળ્યું, બાની આંખો ઉપર થળી ગયું. ગુલછડી સમોવડી સુંદર બાલિકા હતી. ગુલછડી સમોવડી એટલે કે જેવી, એ બાલિકા સુંદર હતી. ગુલછડી અને બાલિકાની સરખામણી કરેલી છે સુંદરતા સાથે. મૃણાલ મુંજને મરવા રસ્તા પર ગાંડાની માફક દોડી. મૃણાલ ગાંડાની માફક એ ઉપમાવાચક પદ છે. મુંજ અને મૃણાલ બે પાત્રો છે. બીજું રૂપક અલંકાર, એની વ્યાખ્યા જોઈશું કે જ્યારે બે વસ્તુઓની તુલના કરતી વખતે ઉપમેય અને ઉપમાન બંને એક જ હોય કે એકરૂપ હોય એ રીતે નિરૂપવામાં આવે ત્યારે રૂપક અલંકાર બને છે. અહીંયા એ સ્પષ્ટતા કરવાની છે કે ઉપમેય અને ઉપમાન બંને વચ્ચે કોઈ તફાવત દર્શાવવામાં ન આવે. એક સરખા જેવા જ હોય, એકરૂપ જ હોય, એકબીજામાં ભરી ગયેલા હોય તેવા જ્યારે દર્શાવવામાં આવે ત્યારે રૂપક અલંકાર બને છે. રૂપક અલંકારમાં કેરી, રૂપી જેવા શબ્દોથી પણ ઉપમેય અને ઉપમાનની એકરૂપતા બતાવી શકાય છે. કેરી અને રૂપી જેવા શબ્દોથી ઉપમેય અને ઉપમાનની એકરૂપતા બતાવી શકાય છે. જીવનરૂપી દીવો, સંસારરૂપી સાગર આ રૂપક સૂચવે છે. જીવનરૂપી દીવો હોલવાઈ ગયો એમ આપણે કહીએ ને કે એનો જીવનરૂપી દીવો હોલવાઈ ગયો. સંસારરૂપી સાગર તરવો સરળ નથી. કે સંસારરૂપી એટલે કે સંસાર જેવો, સાગર તરવો સરળ નથી. આ બંનેની એકરૂપતા દર્શાવે છે. સંસાર અને સાગર બંનેની એકરૂપતા બતાવે છે. જીવન અને દીવો બંને ઓલવાઈ જાય એટલે અંધકાર જ હોય, એ બંને એકરૂપતા દર્શાવે છે. ક્યારેક રૂપક અલંકારમાં ઉપમેય અને ઉપમાન સંબંધ વિભક્તિના નો ની નું ના રૂપે અનુકથી જોડાયેલા પણ હોય છે. જ્યારે રૂપક અલંકારમાં ક્યારેક વિભક્તિની જે છઠ્ઠી વિભક્તિ છે, સંબંધ વિભક્તિ, એના અનુગો એટલે કે એના પ્રત્યયોથી પણ જોડાયેલા હોય છે. કારણ કે શબ્દ અલંકારમાં ઉપમેય અને ઉપમાનને એટલે કે સંયોજકથી જોડીને તેમની વચ્ચે એકરૂપતા બતાવી શકાય છે. શબ્દ અલંકારની અંદર ઉપમેય અને ઉપમાનને એટલે કે સંયોજકથી જોડીને તેની વચ્ચેની એકરૂપતા બતાવી શકાય છે. સંયોજકો જો વિદ્યાર્થીઓ 12માં તમે ભણી ગયા છો એમાં એટલે સંયોજક આવે છે, એ સંયોજકથી પણ એની એકરૂપતા દર્શાવી શકાય છે. ઉદાહરણો જોઈએ એના. રાધા રાણીનું મુખ એટલે ચંદ્ર. બહુ સ્પષ્ટ વાત કરી છે. કોઈ બીજી લપછપ નહીં. જેવું ને જેવો ને એવું બધું કંઈ આવે જ નહીં. રાધા રાણીનું મુખ એટલે ચંદ્ર. ચંદ્રને લઈ લો અને રાધા રાણીના મુખને લઈ લો, કોઈ ફરક પડે નહીં. રાધા રાણીનું મુખમાં પણ એટલી જ ચમક છે
પૂર્ણિમાના ચંદ્ર જેવી. બાના મોં પર શોકના વાદળ છવાયા. બાના મોં પર, બાનું મોં અને વાદળ, આ બંનેની સરખામણી શોક એટલે કે જીવનની અંદર અંધકાર, અને સૂર્યની સામે પણ જ્યારે વાદળ આવી જાય તો અંધકાર છવાઈ જાય છે, એ એકરૂપતા દર્શાવી છે. સદવિદ્યા રત્ન વિસાર છે, વિદ્યાથી વધુ નહીં કશું. સદવિદ્યા રત્ન વિસાર છે. સદવિદ્યા એટલે કે સારી વિદ્યા, રત્ન વિસાર છે. એ જે એ મણી છે એ કયો છે? વિસાર છે. વિદ્યાર્થી વધુ નહીં કશું, પણ વિદ્યાથી કંઈ વધારે નથી. વળી ઘડાવું વિઠ્ઠલવર કેરી, વાડી ઘડાવું વિઠ્ઠલવર કેરી. વદન સુધાકર ને રહુ નિહારી. વદન, વદન એટલે મુખ. સુધાકર ને રહુ નિહારી. સુધાકર એટલે ચંદ્ર. ચંદ્ર અને મુખ એ બંનેને એકરૂપ દર્શાવેલા છે. એને હું જોયા કરું. નવા વર્ષના બાળકને હું આંગળી ઝાલી લાવું. નવા વર્ષના બાળકને હું આંગળી ઝાલી લાવું. દમયંતીનું મુખ ધરતી પરનો ચાંદ છે. અહીંયા પહેલા મુખ જેવું છે, રાધા રાણીનું મુખ એટલે ચંદ્ર. દમયંતીનું મુખ ધરતી પરનો ચાંદ છે. દમયંતી ધરતી પરનું ચંદ્ર છે અને આકાશમાં રહેલો ચંદ્ર, એ બંનેની એકરૂપતા દર્શાવેલી છે. ભાવાદ્ર બનીને એ તો નજરની પીછીની ધૂળ ઉપર પસવારી રહી હતી. ભાવાદ્ર બનીને, એકદમ ભાવુક બનીને એ તો નજરની પીછીથી, નજરની પીછી, પીછી અને નજર બંનેને એકરૂપ દર્શાવ્યા છે. નજરની પીછીથી ધૂળ ઉપર પસવાડી રહી હતી. એની પાસે પીછી નથી કે જેથી કરીને ધૂળ ઉપર પડેલી જે છાપ છે એને જોવી, પણ એ નજરની પીછીથી ધૂળ ઉપર પસવારી રહી હતી. પોતાની નજરને પણ એ ત્યાં પાથરી રહી હતી, જાણે એ પીછીથી એને અંકિત કરી રહી હતી. મેં જ્ઞાન સાગરમાં ડૂબકી મારી. મેં જ્ઞાન અને સાગર બંને એકરૂપ છે. ડૂબકી મારી. દીપકમાં જીવનદીપ બુઝાઈ ગયો. દીપક અને જીવનદીપ બંનેને એક સમાન દર્શાવેલા છે. દીપક એટલે દીવડો પણ થાય, જીવનદીપ એટલે જીવનનો દીપ પણ થાય. બંનેને એકરૂપ દર્શાવેલા છે. મીરાને સંસાર સાગર ખારો લાગ્યો. સંસાર અને સાગર આ બે એક સમાન છે. સાગર પણ તરવો સહેલો નથી અને સંસારમાં પણ જીવવું સહેલું નથી. આપણને ખબર છે કે સાગર તો ખારો જ લાગે, પણ મીરાને આ સંસાર પણ સાગર જેવો જ ખારો લાગ્યો. એટલે સાગર અને સંસાર બંનેને એકરૂપ દર્શાવ્યા છે. ઉત્પ્રેક્ષા અલંકાર, જ્યાં ઉપેક્ષા કરવામાં આવે. જ્યારે બે વસ્તુની ઉપમેય અને ઉપમાનની એકરૂપતાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવે ત્યારે ઉત્પ્રેક્ષા અલંકાર બને છે. જ્યારે બે વસ્તુની એટલે કે ઉપમેય અને ઉપમાનની એકરૂપતાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવે છે. સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવે છે, શક્ય નથી. કહેવાનું વસ્તુ એકની ઉપેક્ષા કરવામાં આવે છે ને એકની ત્યાં આવું હોઈ શકે એવું દર્શાવવામાં આવે ત્યારે ઉત્પ્રેક્ષા અલંકાર બને છે. ઉત્પ્રેક્ષા અલંકારમાં જાણે રખે શકે જેવા ઉત્પ્રેક્ષાવાચક શબ્દોથી
આ સંભાવના સૂચવાતી હોય છે. જાણે શકે રખે એવી ઉત્પ્રેક્ષા વાચક શબ્દોથી આ સંભાવના દર્શાવવામાં આવે છે. જાણે રખે શકે હોઈ શકે છે, એવું હોય જ એવું હોતું નથી. એવા ત્રણેક શબ્દોથી ઉત્પ્રેક્ષા અલંકાર દર્શાવવામાં આવે છે. આમાં ઉપમાન વધારે આકર્ષણ જન્માવે છે, કારણ કે એ કલ્પનાજન્ય છે. ઉપમાન, ઉપમેય નહીં, ઉપમાન વધારે આકર્ષણ જન્માવે છે, કારણ કે ઉપમાનમાં એક કલ્પના છે, વાસ્તવિક નથી. ઉદાહરણો જોઈએ. સરદાર પટેલનું હૈયું જાણે હિમાલય. સરદાર પટેલનું હૈયું એ મૂળ તથ્ય છે, એટલે એ ઉપમેય છે. હિમાલય એ ઉપમાન છે, એની સરખામણી કરેલી છે. એ ઉપમાન જે છે એ વધારે આકર્ષણ જન્માવે છે. હવે હિમાલયથી આપણે માહિતગાર છીએ, વિશાળ છે. એની વિશાળતા સરદાર પટેલના હૃદયની સાથે સરખાવેલી છે. જાણે પણ શું કરેલું છે? સંભાવના વ્યક્ત કરેલી છે. હિમાલયની વિશાળતા સરદાર પટેલમાં આવી ન શકે. એ આપણે ક્યારેક કહીએ ભાઈ સરદાર પટેલને હિમાલય ક્યાં મારા ભાઈ, પણ એની વિશાળતા સરદાર પટેલના હૈયાની વિશાળતા હિમાલય જેવી હોઈ શકે છે જેવું કહેવામાં આવ્યું નથી. સંભાવના દર્શાવેલી છે. આ આપણી બબલીની જ પગલી જાણે. આ આપણી બબલીની જ પગલી જાણે 10મા પાઠ છે, એનું ઉદાહરણ છે. એ લોકો રસ્તે ચાલતા હોય અને મૃત પામેલી બબલીની યાદમાં નાયિકાને જે રસ્તા ઉપર પગલી દેખાય છે એને બબલીની જ પગલી હોય એવું લાગે છે, પણ એ બબલી મૃત્યુ પામી અને વર્ષો થઈ ગયા છે, એટલે કલ્પના છે. એટલે અહીંયા બબલીની જ પગલી જાણે એવી સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવેલી છે. ગાંધીજી આવ્યા આંગણે શકે ધન્વંતરીનો અવતાર. ગાંધીજી આવ્યા આંગણે, ગાંધીજી અમારા આંગણે આવ્યા અને શકે હોઈ શકે છે, રખે શકે ધન્વંતરીનો અવતાર. એટલે ધન્વંતરી એટલે આપણા યોગના અથવા તો જે આપણને જે દવાઓનો જે અવતાર ગણવામાં આવે છે એ હોઈ શકે. રખે કોઈ જોઈ જશે એ બીકે તે ભાગ્યો. રખે કોઈ જોઈ જશે એ બીકે, રખે ને કોઈ જોઈ જશે એ બીકે એ ભાગ્યો. આમ ઉત્પ્રેક્ષા અલંકાર એ રખે, શકે, જાણે જેવા શબ્દો દ્વારા એ આપણી સામે મૂકવામાં આવે છે. ઐશ્વર્યાનું મુખ જાણે શરદ પૂનમનો ચંદ્ર. ઐશ્વર્યાનું મુખ જાણે શરદ પૂનમનો ચંદ્ર. જાણે છે, કલ્પના કરેલી છે, ઐશ્વર્યાના મુખની કલ્પના કરેલી છે કે ભાઈ શરદ પૂનમનો જે ચંદ્ર છે એના જેવું હોઈ શકે. શરદ પૂનમનો ચંદ્ર કેમ? કે ભાઈ શરદ પૂનમનો ચંદ્ર એટલા માટે કે શરદ પૂનમને દિવસે પૃથ્વી અને ચંદ્ર વચ્ચેનું અંતર ઓછામાં ઓછું હોય છે, અને તે દિવસે એ અંતર ઓછું હોવાને કારણે એની જે સુંદરતા એ સોરે કરાએ પૃથ્વીના લોકો માણી શકે છે, અને એની રોશની પણ પૃથ્વી ઉપર સોરે કરાએ એ ઉતારી શકે છે. દરિયામાં જતી હોડી જાણે રણમાં દોડતી ઘોડી. દરિયાની અંદર જે હોડી જાય છે એ અને રણમાં દોડતી ઘોડીની સરખામણી કરવામાં આવી છે, એવી કલ્પના કરવામાં આવી છે. દરિયામાં હોડી દોડે અને રણમાં ઘોડી દોડે એ
વાસ્તવિકતા અલગ અલગ હોય છે, પણ એવી સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. વ્યતિરેક અલંકાર બહુ સરસ અલંકાર છે. સામાન્ય રીતે ઉપમેય કરતા ઉપમાન ચડિયાતું હોય છે. સામાન્ય રીતે વાત કરી છે કે આપણે અત્યારે ઉપમા અલંકાર જે જોઈ ગયા કે કોઈ બી રીતે કે ભાઈ વ્યક્તિ કરતા ઉપમાન ચડિયાતું હોય છે, જેની સાથે સરખામણી કરવામાં આવેલી હોય એ ઉચ્ચ કક્ષાનું હોય છે. દાખલા તરીકે આપણે વાત કરીએ તો કે ભાઈ ઐશ્વર્યાનું મુખ ચંદ્ર જેવું છે, તો ઉપમેય ઐશ્વર્યાનું મુખ છે, પણ ચંદ્ર એ ઉપમાન છે. એ ચંદ્ર તો ચડિયાતો જ છે, એની સાથે તો કલ્પના ન થઈ શકે, કારણ કે કાલે ઉઠીને ઐશ્વર્યા ગઈ તો એનું સૌંદર્ય પણ જતું જ રહેવાનું છે, પણ ચંદ્ર તો જવાનો નથી. એટલે સામાન્ય રીતે ઉપમેય કરતા ઉપમાન ચડિયાતું હોય છે, માટે તો આપણે વસ્તુને એની સાથે સરખાવીએ છીએ. પરંતુ જ્યારે ઉપમાન કરતા ઉપમેયને ચડિયાતું કે અધિક ગુણવત્તાવાળું બતાવવામાં આવે ત્યારે વ્યતિરેક અલંકાર બને છે. જ્યારે ઉપમેયને ઉપમાન કરતા ચડિયાતું દર્શાવવામાં આવે, એમ સામાન્ય રીતે જોઈએ તો ઉપમાન ચડિયાતું છે, પણ ઉપમાનની જગ્યાએ ઉપમેયને મૂકવામાં આવે, એ ઉપમેયને વધારે ગુણવત્તાવાળું બતાવવામાં આવે ત્યારે વ્યતિરેક અલંકાર બને છે. વ્યતિરેક એટલે કોઈની પ્રશંસા કરવા માટે આપણે વધારે પડતો અતિરેક કરીએ તેને વ્યતિરેક અલંકાર બને છે. કોઈ હોશિયાર વિદ્યાર્થી હોય તો એ કોઈ ડફોર વિદ્યાર્થી હોય અને એ ડફોર વિદ્યાર્થીની આપણે જો પ્રશંસા કરીએ તો એના માટે તો આપણે એ નથી ને એવો દર્શાવવા માટે તો એના પર અત્યાચાર જ કરીએ છીએ એવું બને ને, એને વ્યતિરેક કહેવાય. દાખલા તરીકે કમર કળી થકી કોમરૂડે બહેની અંગ છે એનું. શું કહ્યું? કમર કળી થકી કોમરૂડે બહેની અંગ છે એનું. અહીંયા કમર કળી થકી કોમરૂડે બહેની અંગ છે એનું. અહીં અંગ ઉપમેય છે. ઉપમેય એ ચડિયાતું હોવું ન જોઈએ, પણ અહીંયા એને ચડિયાતું બતાવેલું છે. ઉપમાન કમર કળી છે. કમર કળી જેટલું તો કોમર કોઈ હોય જ નહીં શકે, પણ અહીં કોઈકનું જે અંગ છે એને કમર કળી કરતાં પણ વધારે કોમળ દર્શાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. એટલે કમર કળી કરતાં પણ તેને ચડિયાતું બતાવ્યું છે. ઉદાહરણ જોઈએ. તેની સાથે તેણે પ્રાણીથી એ વધુ પ્યારો એવો એનો પુત્ર પણ હોય. તેની સાથે તેને પ્રાણથી વધુ પ્યારો એવો એનો પુત્ર પણ હોય. તેની સાથે એના પોતાના પ્રાણથી પણ વધારે પ્રિય હોય એવો એનો પુત્ર પણ હોઈ શકે. કારુને તો રાજુની ગારોએ ગોળથી મીઠી લાગતી હતી. કારુને તો રાજુની ગારોએ ગોળથી મીઠી લાગતી હતી. કારુને આજે જે રાજુની જે ગારો છે, અપશબ્દ છે, એ પણ એને ગોળથી મીઠી લાગતી હતી. ગાળો તો મીઠી લાગે નહીં, એમાં તો ગુસ્સો આવે, પણ કારુ એ બધું ગળી ગયો છે. એને જાણે પોતાની પત્ની કે પોતાની પ્રિયતમાની ગાળો પણ અત્યારે જાણે ગોળથી પણ મીઠી લાગતી હોય એવું લાગતું હતું. જ્યારે તાપતો અરે વૈશાખ જેઠના તડકાએ અષાઢિયા તાપ આગળ તરણા તોલે જ લાગતા હતા. જ્યારે તાપતો એટલે તે સમયે જે તાપ હતો, આ રાજુ અને કારુવાળા પાઠનું જ ઉદાહરણ છે. અરે વૈશાખ જેઠના તડકાએ આ અષાઢિયા તાપ આગળ તરણા તોલે લાગતા હતા. વૈશાખ અને જેઠમાં ભયંકર તાપ પડે,
પણ આ અસાધ્ય તાપની જે તુલના કરેલી છે, અસાધ્ય તાપની જે તુલના છે એ અસાધ્ય તાપ આગળ તણના તોલે લાગતા હતા, એ અષાઢ મહિનામાં જે તાપ પડે છે એ વૈશાખ જેટના તાપ કરતાં પણ વધારે લાગે છે. પૂજ્ય બાપુનું હૃદય ફૂલથી એ કોમળ હતું. ફૂલથી એ કોમળ વ્યતિરેક થયેલો છે. ફૂલથી કોમળ તો કંઈ હોઈ શકે નહીં. એવી જ રીતે ઉપરના ઉદાહરણમાં કે આપણે અષાઢ મહિનાની અંદર તો વરસાદ પડતો હોય, ઠંડક હોય, પણ એ વૈશાખના તાપની સાથે એની તુલના કરી શકાય નહીં. પણ શું કરેલું છે? અતિરેક કરેલો છે. ગુલાબ લઉં ના કપોલ તુજ રમ્ય એથી ઘણી. ગુલાબ લઉં ના પણ કપોલ તુજ રમ્ય એથી ઘણી. ગુલાબ કરતાં પણ તે વધારે સુંદર છે, એવું વધારે અહીંયા અતિરેક બતાવવામાં આવેલો છે. તેની વાણી અમૃતથી એ મીઠી છે. તેની વાણી, એના વાણીની જે મીઠાશ છે એ અમૃત કરતાં પણ મીઠી, એટલે વધારે પડતી એની વાણીની પ્રશંસા કરવામાં આવેલી છે. મિત્રો, તમે જેના માધ્યમથી એજ્યુકેશન મેળવી રહ્યા છો એવી અમારી ચેનલ મુદ્રાલેખ ડિજિટલ એજ્યુકેશનને સબસ્ક્રાઇબ કરો, લાઇક કરો અને વધુને વધુ શેર કરો. આ ઉપરાંત અમારા ડિજિટલ એજ્યુકેશનના માધ્યમોનો પરિચય કરાવું તો પ્લે સ્ટોરમાં 11/12 કોમર્સ ગુરુ નામે એપ્લિકેશન છે. આ ઉપરાંત FB અને ઇન્સ્ટામાં પણ મુદ્રાલેખ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામે પેજ ચાલે છે. થેન્ક યુ. કમ અગેન. બેસ્ટ ઓફ લક.